सत श्री अकाल जी, नमस्कार। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ इस यूट्यूब चैनल कल्टीवेशन ऑफ माइंड ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈप्टर डिफरेंशियल इक्वेशनस। अगर मास्टर काडर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की गल करिए या फिर थोड़ी CBSE +2 क्लास पॉइंट ऑफ व्यू की गल करिए, बोर्ड क्लास की, पंजाब स्कूल एजुकेशन +2 बोर्ड क्लास की, या फिर किसी भी बोर्ड क्लास की गल करिए तो साडे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो टीचर लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर तुसी मास्टर काडर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर जिहड़ा एक लेंथी चैप्टर भी है, इस दे नाल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनस एग्जाम के भी पूछे जाते हैं। तुसी 2 ਤੋਂ 3 बार इस चैप्टर में अगर रिवाइज़ करोगे तो थोनू जिहड़ा यही चैप्टर ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी असाइनमेंट्स थोनू टैलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाइया जाएगियाँ या फिर थोड़ा टैसट होगा, उसनू प्रॉपरली टाइम टू टाइम जिहड़ा है कंप्लीट करते रहो, रिवाइज़ करते रहो, तो थोनू ये चैप्टर जिहड़ा एक टाइम पर आके ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर गल करिए इस चैप्टर की तो डिफरेंशियल इक्वेशन शब्द जिहड़ा है वो तुसी खुद एक टीचर हो, तुसी पढ़ाने हो स्कूल्स दे विच, तां 8th 9th 10th क्लासिस तो ही बच्चों को असी एक्सप्रैशनस इक्वेशनस इस तरह के वर्ड्स नाल इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें हाँ। जिमें कि असी अलजैब्रिक एक्सप्रैशनस पढ़ाने हाँ, अलजैब्रिक इक्वेशन पढ़ाने हाँ बच्चों को। असी कहने हैं कि x+y=0। सपोज साडे कोल ये कोई अलजैब्रिक इक्वेशन है जिस दे विच अपने कोल x वेरीएबल रिप्रजेंट कर रहा, 1 रिप्रजेंट कर रहा, कॉन्सटेंट वैल्यू नू असी इसनू लीनियर अलजैब्रिक इक्वेशन का नाम दे देंगे। या फिर असी गल करिए x² + 2x + 1 की, असी कहने भी इसनू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देवांगे जिस दे विच साडे कोल x वेरीएबल है, सिंगल वेरीएबल है साडे कोल। उसी तरह अगर गल करिए डिफरेंशियल इक्वेशन की, असी गल करते हाँ डेरीवेटिव की, जिसनों असी dy/dx की फॉर्म दे विच लिखते हाँ। इत्थे अगर गल करिए x ते y साडे कोल 2 वेरीएबल्स ने, तो इन्हां दोनों वेरीएबल्स की की खासियत है, की डिफरेंस है, वो भी देखते हैं। जो y है साडे कोल वो की रजे पूरी तरह डिपेंडेंट वेरीएबल है, साडे कोल डिपेंडेंट वेरीएबल है। तो जे गल करिए साडे कोल x जो है वो की है इंडिपेंडेंट वेरीएबल है, किसी उपर उसकी वैल्यू डिपेंड किस दे उपर भी वो डिपेंड नहीं करता गा। अगर x की गल करिए तो y की है अपने कोल डिपेंडेंट वेरीएबल है। क्यों? क्योंकि असी रजे y नू की लिखते होंगे फंक्शन ऑफ x लिखते होंगे, तो जो वैल्यू x की चेंज होगी उही वैल्यू जी है प्रभाव पाएगी y की आंसर के उपर भी या फिर y की वैल्यू के उपर भी। ये तो गल सीगी y ते x बारे, वेरीएबल्स बारे। पर जे अगर गल करिए डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज़ dy/dx। अगर dy/dx इक्वेशन के विच प्रेजेंट नहीं होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मनी जाएगी। डेफिनेशन भी गल करिए तो दोज इक्वेशनस विच इनक्लूड वेरीएबल्स x एंड y एंड देयर डेरीवेटिव इनवॉल्वड इन इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरीवेटिव जिहड़ा है वो नैसेसरी है, पर जरूरी है, होना चाहिए है, पर वेरीएबल्स जिहड़े ने वो नैसेसरी नहीं है। वेरीएबल्स होन ना होन इस नाल सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन dy/dx का प्रेजेंट होना इक्वेशन दे विच बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उस तो बिना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मनी जाएगी। ये एग्जाम्पल्स ने जिन्हों तो असी थोड़ा जा होर समझ पावांगे डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसैप्ट को। ये जो एग्जाम्पल्स दे रखिए ने इन्हां विच्चों असी पता लगाना भी किहड़ी इक्वेशन डिफरेंशियल है, किहड़ी नहीं है। अगर फर्स्ट इक्वेशन की गल करिए तो सानू ये dy/dx भी दे रखा है, x भी दे रखा है, तो कॉन्सटेंट वैल्यू भी दे रखी है। पर सानू किस चीज़ तो मतलब है, सिर्फ dy/dx तो यस इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। सैकेंड इक्वेशन के सानू वेरीएबल दे रखा है, कॉन्सटेंट वैल्यू भी दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरीएबल 2 है, पर ये dy/dx नहीं दे रखा, तो असी कहांगे नो इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड साडे कोल डबल डेरीवेटिव दे रखा है, सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव दे रखा है, वेरीएबल भी दे रखा है, ठीक है जी। तो यह आपां सिर्फ ये देखना भी डेरीवेटिव है या नहीं है, तो जो डेरीवेटिव है तो यस इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। असी ये नहीं देखना भी वेरीएबल की है, वेरीएबल का कोफिशिएंट की है, कॉन्सटेंट है या नहीं है, ये नहीं देखना। थर्ड इक्वेशन च देखो तुसी कॉन्सटेंट नहीं गिवन सी, लेकिन फिर भी असी इन्हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दिता। फोर्थ इक्वेशन देखो सानू की दे रखा है x + dy/dx = 0, तो ये भी अपने कोल क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अगर तुसी फिफ्थ इक्वेशन देखो तो फिफ्थ इक्वेशन के विच साडे कोल वेरीएबल मिसिंग है, वेरीएबल नहीं दिता, लेकिन फिर भी असी कहांगे इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि सिर्फ असी dy/dx नूं देखना है, असी वेरीएबल नूं नहीं देखना।
ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6th ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, dy/dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ x। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, x ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, dy/dx। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ x ਪਲੱਸ 3, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ dy/dx ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ d2y/dx ਹੋਵੇ, dx² ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ d3y/dx ਕਿਊਬ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਰਡਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ, ਥਰਡ ਆਰਡਰ, ਫੋਰਥ ਆਰਡਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ dy/dx ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ x। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੈਸ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ dy/dx ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ dy/dx ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 8th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ e ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ dy/dx ਜੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 8th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ e ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ dy/dx ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਟਾਈਪਸ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਦੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, x ਵੇਰੀਏਬਲ, y ਵੇਰੀਏਬਲ। x ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਅਤੇ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ dy/dx ਪਲੱਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ y ਤਾਂ x 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ x ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, 8-9 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ dy/dx ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ x ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ d2y/dx² ਪਲੱਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਨਾ x, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ x ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ
ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ z = f of x, y। ਇੱਥੇ z ਜੋ ਹੈ ਰਜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, x ਉੱਪਰ ਤੇ y ਉੱਪਰ। ਤਾਂ z ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਲੇਕਿਨ x ਤੇ y ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, x ਕਰਲੀ z ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ x ਪਲਸ y ਕਰਲੀ z ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ y = z² ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਰਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ ਕਿ dy/dx ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ d2y/dx² ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, d3y/dx³ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, d⁴y/dx⁴। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ? ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਜੇ ਜੋ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਤੇ y ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, y ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ x ਕੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸੈਕਿੰਡ। ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਵੀ 2 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਰਡਰ ਇਜ਼ 2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, 2 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਜੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਗਰ 2 ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡਰ 2 ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਅਗਰ 3 ਵਾਰ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਕਿਊਬ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਡਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 3। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਊਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ 1। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ 1 2 3 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ 1 ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਰਡਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ, ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਗਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਡਰ ਸਰ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਲਓ 2 ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਹਿਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 2 ਹੀ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਕਰੈਕਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਨ ਦ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਆਲ ਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਇਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਵੈਨ ਆਲ ਦ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਆਲ ਦ ਪਾਵਰਸ ਇਨ ਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ, then the differential equation is called polynomial in derivative।
then the differential equation is called polynomial in derivative। polynomial in derivative बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस दे उपर भी आने, लेकिन पहला आपां इत्थों तक डेफिनेशन जिहड़ी आ माड़ी जी ध्यान नाल पढ़ लीए भी इहदा की मतलब है। कहंदे पावर चैक करो डेरीवेटिव दी, पावर देखो कि उहदी पावर पॉजिटिव इंटीजर है। आ फस्ट एग्जाम्पल असी कीती सी, असी देखिया भी डेरीवेटिव दी पावर 2 है, फिर सारे पूरे इक्वेशन की पावर 3 है, इधर डेरीवेटिव की पावर 2 असी क्या जी हाँ जी पॉजिटिव इंटीजर है। कहना जे तो पॉजिटिव इंटीजर है फिर तो तुसी की करना हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव की पावर जी डिग्री के इक्वल लिख देनी है, तो ही इससे साडा 2 करैक्ट आया सी इस एग्जाम्पल के। लेकिन अगर अगे अगे वधिए असी सैकेंड जी एग्जाम्पल सी वो आईए तो वो अगर ध्यान देखो तो इत्थे साडे कोल सैकेंड ऑर्डर का डेरीवेटिव है, इत्थे फस्ट ऑर्डर का डेरीवेटिव है, लेकिन यदि पावर जी साडे कोल पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन दे विच दे रखी है। तो जे फ्रैक्शन च दे रखी है तो फिर साडी डेफिनेशन फेल हो गई इत्थे। तो डेफिनेशन नूं करैक्ट करने लई सानूं की करना पैना, इत्थे सानूं इस पावर नूं जिहड़ा है वो किहदे विच लैके आउणा पैना, पॉजिटिव इंटीजर दे विच। तो रजे सब तो पहला ध्यान की रखना है भी जिहड़ी साडी डेरीवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन का उहदी पावर पॉजिटिव इंटीजर दे विच है कि नहीं। अगर नहीं है तो रजे फिर यदा मतलब सानूं उस पावर नूं पॉजिटिव इंटीजर या फिर आपां नैचुरल नंबर दे विच कन्वर्ट करना पैना, फिर उस तो बाद उहदी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर कड्ढण दे विच इस तरह की कोई भी कंडीशन साडे कोल लागू नहीं हुंदी। तो किस तरह इस सैकेंड एग्जाम्पल नूं सॉल्व करांगे, असीं कहा भी जे सानूं इत्थों 2 हटाउणा है, फ्रैक्शन हटाउणी है, तो दोनों साइड ते की कर दो, स्केयर कर दो। तो असीं की कीता, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के उपर स्केयर करता। जो स्केयर किया तो साढ़े कोल 1 + dy/dx स्केयर, तो फिर अपने कोल की बच गए इतने 5, पावर 5 बच गई। तो इधर d2y/dx स्केयर की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। हुण तुसीं देखो दोबारा इनू चैक करो, ये अपने कोल नवा क्वेश्चन बन गया। हो सकता तुहानूं इत्थों डायरैक्ट पूछ लेंदे कि इसकी डिग्री कितनी है, ऑर्डर कितनी है, तो हो सकता तुहानूं इस तो पुछदे, क्योंकि इस तो ही अगे असीं स्केयरिंग करके सैकेंड जी अपनी आह इक्वेशन बना ली है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। पर सानू ध्यान की रखना पिया कि पावर जी है डेरीवेटिव की फ्रैक्शन च नहीं होनी चाहिए, जे फ्रैक्शन च तो उन्होंने खत्म करो। अगर इतने 5/3 होंदा तो असीं क्यूब करते बोथ साइड से, लेकिन असीं पावर नूं खत्म जरूर करते। उस तो बाद जिहड़ा है ऑर्डर ते डिग्री पता करो। वैसे ऑर्डर दे विच तां कोई कंडीशन लागू नहीं, ऑर्डर तो तुसीं पहला दस सकते सी कि ऑर्डर तो 2 ही रहूगा। लेकिन अगर गल करिए डिग्री की, तो डिग्री की है हाईएस्ट पावर, जी पावर है अपने कोल पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव। तो डिग्री की है अपने कोल पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव। तो आर्डर आ गई अपने कोल हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव, तो यदी पावर कितनी है 4। तो डिग्री हुण कितनी आ गई 4, जबकि असी कितनी लिख रहे सी 2 लिख रहे सी। इस करके साडा क्वेश्चन जिहड़ा गलत हो जाता। तो इस चीज़ का जिहड़ा ध्यान रखना है, सब तो पहला हजे साडी डेफिनेशन हजे अधूरी है, पूरी नहीं हुई। डेफिनेशन कहती सब तो पहला तो पावर नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन दे विच किसी भी डेरीवेटिव की, तो जे वो है तो उन्हें ठीक करो। उस तो बाद जी डेरीवेटिव डेफिनेशन कहती है कि दैन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड पॉलीनोमियल इन डेरीवेटिव। एक एग्जाम्पल होर देख लैने, एक दो एग्जाम्पल, फिर आप पॉलीनोमियल इन डेरीवेटिव शब्द ते आने। एक दो एग्जाम्पल होर मैं तुहानूं दसनिया चाहना राजे। एग्जाम्पल है जिवें साडे कोल कहंदे d2y/dx² प्लस x इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ y। ये साडे कोल की दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। सानू ऑर्डर पूछया, तो यदी की पूछी है अपने कोल डिग्री पूछी गई है। ऑर्डर दसो, डिग्री दसो। हुण असीं ऑर्डर तो की दसना है, सब तो पहला असीं देखना भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरीवेटिव किहड़ा है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरीवेटिव अपने कोल की है 2। फिर जो वह ऑर्डर है वही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, डैट इज़ 2। फिर असीं देखना भी डिग्री। हुण डिग्री वेले एक चीज़ ध्यान रखनी है भी डेरीवेटिव की पावर जी है वो फ्रैक्शन च नहीं होनी चाहिए। तुसीं इत्थे देखोगे कि डेरीवेटिव की पावर की है 1। बाकी कई बार की हुंदा ये सानू स्केयर रूट जिहड़ा वाई है वो सिर्फ पजल करन लई, उलझाउण लई दे रखिया गा। सानू इस तो कोई मतलब नहीं कि वाई की पावर फ्रैक्शन च है, एक्स की पावर फ्रैक्शन च है, वाई की पावर की है, सानू कुछ मतलब नहीं। सानू सिर्फ डेरीवेटिव की पावर तो मतलब है कि डेरीवेटिव की पावर साडे कोल पॉजिटिव इंटीजर है, तो डिग्री की होगी उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव की पावर, डैट इज़ 1। तो यह मतलब ऑर्डर 2 है, डिग्री कितनी है 1 है। तो ये उलझन चो भी बाहर आ गए तुसीं।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ d2y/dx² ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ dy/dx ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ d2y/dx² ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ dy/dx ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1/2 ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੁਏਅਰ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੂ ਰਾਜੇ d2y/dx² ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dy/dx। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਆ ਜੂ, ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਆਰਡਰ 2 ਲਿਖਦੇ, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ 1, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਵਰ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ, ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ d2y/dx² ਬਰਾਬਰ ਹੈ sin y। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ d2y/dx² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dy/dx। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि dy/dx इंक्लूडेड है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलीनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। कहना मतलब जो डेरिवेटिव है वो पॉलीनोमियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ log dy/dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y। ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ log dy/dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ dy/dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਦੀ ਪਾਵਰ y। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਗਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ log d2y/dx² ਬਰਾਬਰ ਹੈ dy/dx ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ log d2y/dx² ਬਰਾਬਰ ਹੈ dy/dx ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ e ਲੈ ਲਈਏ। ਤਾਂ e ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, d2y/dx² ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ log ਤੇ e। ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ dy/dx ਬਣ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਇੱਥੇ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ d2y/dx² d2y/dx² ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ d2y/dx² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos dy/dx ਇਜ਼। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ cos ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ cos ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ d2y/dx² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x dy/dx ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ x ਲੱਗਿਆ ਵਾ, x ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, d2y/dx² ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos dy/dx ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ cos ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ cos ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਨਾਲ d2y/dx² ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, dy/dx ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ cos ਹਟਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਡਰ। ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d2y/dx² ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ 2, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 2 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 + dy/dx + 1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ dy/dx ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ 100n।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 1 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਨੂੰ x ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ 1 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ 1 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਫਿਰ 2 ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 1 + dy/dx + 1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ dy/dx ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0/0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਲੱਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਲੱਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਐਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0/0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ x ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ dy/dx ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ dy/dx ਦੀ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 + dy/dx + 1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ dy/dx ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਐਨ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਵੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ dy/dx ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, x ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ dy/dx ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, x ਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ dy/dx ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, x ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ dy/dx ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, log x ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 1। ਅਤੇ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 1 ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੋਨੇ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ cos d2y/dx² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dy/dx। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਊਗੀ।
तो नॉन लीनियर याद रख लोगे तो लीनियर का अपने आप पता लग जाना है। डिग्री जे साडे कोल की आ ग्रेटर दैन 1 है तो वो की अपने कोल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला केस की है साडे कोल डिग्री जे ग्रेटर दैन 1 है तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री जे नॉट डिफाइंड है तो भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीसरा केस की है जे कहते सोडे कोल थर्ड केस की है जे सोडे कोल डिग्री मान लो इज इक्वल टू 1 आ जाए, क्योंकि सानू ये पता है भी जी डिग्री है हमेशा बिलोंग करती है एन नू, कहना मतलब डिग्री की वैल्यू जी ग्रेटर दैन 0 होंगी है, या फिर आप कह सकते हैं 1 या फिर 1 तो ग्रेटर। तो 1 का केस असी पढ़ लिया भी जे डिग्री ग्रेटर दैन 1 है नॉन लीनियर होगी, जे डिग्री नॉट डिफाइंड है तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जे डिग्री 1 है तो अजे इत्थों दो केस बनते हैं, या तो लीनियर होगी तो या फिर नॉन लीनियर होगी। ये सानू चैक करना पैना है, नॉन लीनियर ये सानू की करना पैना है, चैक करना पैना है भी लीनियर है या फिर नॉन लीनियर। हुण मान लो साडे कोल एग्जाम्पल दे रखी है इत्थे कि असी दसना भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ लीनियर और नॉट। किहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy बाय dx दी स्क्वेयर पावर 3 इज इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वेयर दी पावर 2। तो असी दसना है भी ये जिहड़ी साडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर है कि नॉन लीनियर। तो सानू बड़ा ईजी पता है, असी इहदी की फाइंड आउट कर लांगे डिग्री। तो सानू पता है भी जिहड़ी डिग्री है वो की है इहदी वो डिग्री अपने कोल 2 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव की पावर चैक करनी है। हायर ऑर्डर डेरीवेटिव की अपने कोल ये तो यदी पावर कितनी है 2 तो डिग्री 2 है विच इज़ ग्रेटर दैन 1। तो यह मतलब अपने कोल यही डिफरेंशियल इक्वेशन की आ गई नॉन लीनियर आ गई। ये तो बड़ा आसान सीगा, लेकिन साडे कोल कुछ इहो जिहा क्वेश्चनस भी आउणगे जिन्हां विच साडे कोल डिग्री की आ जूगी 1 दी आ जूगी। जिवें कि असीं आ एग्जाम्पल कीती सीगी, इस तुसीं देखो डिग्री अपने कोल की आ रही है 1 आ रही है। तो ये जिहड़ी अपने कोल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये लिए असीं चैक करांगे। तो जे अपने कोल डिग्री नॉट डिफाइंड है तो वह भी अपने कोल की आ जूगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। असीं रजे टोटल 5 पॉइंट डिस्कस करांगे ये पता करने लई भी जे डिग्री 1 आ जाए तो साडी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं। ਜਿਹੜੇ 5 पॉइंट डिस्कस करूँगा मैं उन्होंने 5 पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक भी पॉइंट अगर साडी डिफरेंशियल इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद होया तो साडी ਜਿਹੜੀ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन लीनियर होगी। मैं रिपीट करदा ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5 पॉइंट डिस्कस करांगे उन्होंने 5 पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक भी पॉइंट अगर साडी डिफरेंशियल इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ होया तो फिर असी की कहांगे वो साडे कोल की है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किहड़े पॉइंट्स ने पहला डिस्कस कर लैने आ। ए पॉइंट है कहते द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरीएबल विद इटसेल्फ। मैं दोबारा रिपीट करदा तुसी लिखी जाओ प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरीएबल विद इटसेल्फ। तो असी पढ़िया सी डिपेंडेंट वेरीएबल की है अपने कोल वो हैगा वाई। कहते जे वाई का अपने आप दे नाल मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट है तो असी कहांगे भी जिहड़ी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d2y अपॉन dx स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, या फिर सानू डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy बाय dx प्लस y की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0, या फिर सानू डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d3y बाय dx क्यूब इंटू y की पावर 3 इज इक्वल टू 0 प्लस सॉरी इत्थे प्लस लिखांगे। देखो हुण तुसी सारे जिहड़े साडे कोल इत्थे डिपेंडेंट वेरीएबल ने तिन्ने डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच सारे डिपेंडेंट वेरीएबल ने जिहड़े हुण असीं देखिया भी सारिਆਂ दी जिहड़ी डिग्री है वो की अपने कोल 1 दे रखी है। डिग्री की है सारिਆਂ दी 1 दे रखी है, पर सानू ये नहीं पता भी ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो वो चैक करने वास्ते किहनूं देखांगे असीं पहले पॉइंट नूं। पहला पॉइंट की कहंदा है जे तां प्रोडक्ट हैगा गा डिपेंडेंट वेरीएबल दा आप दे नाल। कहना प्रोडक्ट का मतलब की y इंटू वाई की हो गया वाई स्क्वेयर, वाई इंटू वाई की होगा अपने कोल वाई क्यूब। तो जोड़ा वाई की पावर 3/2 है ये की अपने कोल वाई की हाफ द क्यूब। कहना मतलब वाई की हाफ इंटू वाई की हाफ इंटू वाई की हाफ। तो डिपेंडेंट जोड़ा वेरीएबल है वह अपने आप दे नाल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जे वो हैगा गा तो यह मतलब अपने कोल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ने। तो ये तिन्ने एग्जाम्पल्स की ने अपने कोल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशनस ने जिन्हों की डिग्री की है 1 है।
ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ y ਇੰਟੂ dy/dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 1, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ y ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਨਾਲ y ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ y ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ dy/dx ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ y² ਇੰਟੂ d2y/dx² ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ y ਇੰਟੂ d3y/dx3 ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ y ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਦੈਨ 1, ਇਫ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ derivative, if the power of derivative is higher than 1, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੋਊਗੀ ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ dy/dx ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ dy/dx ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 2 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dy/dx ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ dy/dx ਪਲਸ ਸਾਈਨ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ dy/dx ਬਰਾਬਰ ਹੈ log y ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ dy/dx ਪਲਸ tan y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਗਰੀ 1 ਵਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿੱਤੀ ਇੱਥੇ 1 ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ d2y/dx² ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਪਲਸ ਸਾਈਨ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ y ਹੈ, ਟੈਨ ਦੇ ਨਾਲ y ਹੈ, log ਦੇ ਨਾਲ y ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ। ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ y ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ई पॉइंट की कहता है फंक्शन ऑफ डेरीवेटिव भी नहीं होना चाहिए। जे मान लो तुहाडे कोल इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है ई दी पावर d2y अपॉन dx² प्लस x इज इक्वल टू 0, ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो तुसी देखो एक्सपोनेंशियल दा पावर दे रखी है अपन डेरीवेटिव, तो ये अपने को क्या जी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जे साडे कोल log d2y अपॉन dx² बराबर dy बाय dx दिता होवे तो ये भी अपने को क्या आ गई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो असी सारे पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट की सीगा साडे कोल प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरीएबल विद इटसेल्फ, वाई का वाई नाल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। सैकेंड पॉइंट की डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरीएबल विद डेरीवेटिव, भी डेरीवेटिव के नाल डिपेंडेंट वेरीएबल मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। सी पॉइंट की डिस्कस किया प्रोडक्ट ऑफ डेरीवेटिव विद इटसेल्फ, भी डेरीवेटिव का डेरीवेटिव के नाल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। उस तो अगला की पॉइंट डिस्कस किया डी पॉइंट असी कि जोड़ा फंक्शन ऑफ डेरीवेटिव है वो वेरीएबल नहीं होना चाहिए। फंक्शन ऑफ डेरीवेटिव की है अपने को सॉरी फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरीएबल की है वेरीएबल नहीं होना चाहिए ना सॉरी अपना साइन फंक्शन नाल अपना डिपेंडेंट वेरीएबल नहीं होना चाहिए। तो जी लास्ट ई पॉइंट डिस्कस किया वो की अपने को भी जोड़ा साडा फंक्शन ऑफ डेरीवेटिव है इन इक्वेशन वो की अपने को डेरीवेटिव के नाल नहीं होना चाहिए फंक्शन। ई एफ पॉइंट च असी डिस्कस किया भी साडा जो फंक्शन है वाई के नाल नहीं होना चाहिए। ई पॉइंट च असी डिस्कस किया भी जोड़ा साडा फंक्शन है वो डेरीवेटिव के नाल भी नहीं होना चाहिए। तो टोटल जोड़े 5 पॉइंट सीगे जिन्हां नाल साडी जिहड़ी इक्वेशन आ की आ जूगी नॉन लीनियर, अदरवाइज की आ जूगी लीनियर। हुण लीनियर की एग्जाम्पल देखते हैं। लीनियर की एग्जाम्पल की है d2y अपॉन dx² दी पावर 1 प्लस x³ इज इक्वल टू 0। तो तुसी देखोगे डिग्री कितनी है इस केस डिग्री इज़ 1। फिर तुसी देखो भी साडी पंजे जी शर्तां कंडीशन जी रखिया ने उन्होंने कोई भी कंडीशन इत्थे आ तो नहीं लागू तो नहीं हो रही, तो असी कहा भी नहीं क्योंकि x की क्यूब बारे गल नहीं की। x अपने को की है इंडिपेंडेंट वेरीएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरीएबल बारे असी कोई गल नहीं की, असी सिर्फ गल की है डिपेंडेंट वेरीएबल वाई बारे, एक्स बारे असी कोई गल नहीं की। तो डिग्री कितनी आ गई अपने को 1 आ गई। तो यदा मतलब ये कि अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होर भी एग्जाम्पल देख लेने जिमें अपने को d3y dx³ दी पावर 1 प्लस dy बाय dx दी पावर 3 प्लस x दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो इस केस तुसी देखोगे कि अपने को कंडीशन की आ रही है कि भी इत्थे अपने को पावर कितनी आ रही है डेरीवेटिव दी 3। तो यदा मतलब ये अपने को की है नॉन लीनियर। तो तुसी हमेशा ध्यान रखना है भी जे अपने को डेरीवेटिव दी पावर ग्रेटर दैन 1 है तो वो ऑटोमैटिकली नॉन लीनियर बन गई। जे इत्थे पावर की होंगी अपने को 1 होंगी फिर आप कह देंगे भी ये की बन गई अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इत्थे भी पावर 1 है इत्थे भी पावर 1 है। तो अपने को पंजे जी अपनी कंडीशनस ने ई ABCD उन्होंने इतने कोई भी अपलाई नहीं होंगी, इस करके ये भी अपने को बन गई लीनियर। और एग्जाम्पल देखते हैं अगर x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0 ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो तुम कहोगे भी सर x तो मल्टीप्लाई ये dy बाय dx के नाल, ये तो नॉन लीनियर होगी। लेकिन मैं कहूँगा जे तुम भुल रहे हो असी डिपेंडेंट वेरीएबल मल्टीप्लाई करने की गल की सी, ये तो इंडिपेंडेंट वेरीएबल है। तो ये भी अपने को की है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। x मल्टीप्लाई हो सकता है dy बाय dx नाल, ये भी हो सकता है कि साढ़े कोल dy बाय dx प्लस साइन x होवे। x हुण देखो कि है फंक्शन के नाल, तो भी ये कि अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर इस तरह होंदा dy बाय dx प्लस साइन y तो ये अपने को की बन जानी सी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि y कि है फंक्शन के नाल, जो कि साडा 4th पॉइंट कहता नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल के नाल नॉन लीनियर तो लीनियर का थोड़ा कंसैप्ट होर समझ लैने। सानू एग्जाम्पल दे रखी लॉग dy बाय dx इज इक्वल टू y। असी सब तो पहला चैक किया भी डिग्री कितनी है 1 दे रखी है। फिर उस तो असी देखा भी जोड़े असी 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं उन्होंने कोई पॉइंट तो नहीं इत्थे आ रहा। तो फिर असी देखा भी लॉग जोड़ा है वो डेरीवेटिव के नाल लग्या होया, जो कि साडा लास्ट पॉइंट सीगा भी जोड़ा साडा फंक्शन है वो डेरीवेटिव के नाल नहीं होना चाहिए, पर यह तो आ रहा। पर की असी इनू नॉन लीनियर तो लीनियर बना सकते हैं?
कि असी अगर एक्सपोनेंशियल ले लीए दोनों साइड ते ई ले लीए पावर ले लीए तो वो खत्म हो जाऊगा। मान लो असी ई एक्सपोनेंशियल ले लिया दोनों साइड ते तो इधर की बन जाऊ अपने को ई दी पावर वाई। तो की ये नॉन लीनियर तो लीनियर बन गई? तो असी कहांगे नहीं। क्यों? क्योंकि रजे हुण वाई की इहदे नाल आ रहा ई दे नाल आ रहा। तो साडा जिहड़ा फोर्थ पॉइंट सी वो कहंदा सीगा भी जिहड़ा डिपेंडेंट वेरीएबल आ वो फंक्शन नाल नहीं होना चाहिए, तो वाई जिहड़ा ई नाल नहीं होना चाहिए। तो इस करके कि अपने कोल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहूगी। एक एग्जाम्पल होर देख लैने असी। साडे कोल डी वाई बाय डी एक्स दी पावर की दे रखी है 2 बराबर की दे रखा ई दी पावर ए एक्स दी। तो असी ये दसना भी ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो सब तो पहला असी की चैक करते होंगे डिग्री। तो डिग्री देखिए असी तो डिग्री की आ गई अपने को 2 आ गई। जो डिग्री ग्रेटर दैन 1 आ गई तो सानू की पता है ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल दे रखी है। एक होर एग्जाम्पल देखते हैं राजे। कहते एक्स इंटू डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर दी पावर 3 प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। दसना भी ये लीनियर है या साडे कोल नॉन लीनियर। तो तुसी देखोगे रजे ये भर भर के सानू कंडीशनां दे रखियां ने। तुसी सब तो पहला देखो वाई जिहड़ा डेरीवेटिव दे नाल मल्टीप्लाई है नहीं होना चाहिए सी लीनियर होने वास्ते, नहीं तो फिर नॉन लीनियर बनूगी। दूसरी गल डेरीवेटिव की पावर जी 1 तो ग्रेटर है तो यदा मतलब साडे कोल एक ही है, ये तो पक्की ही नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह तुसी जिहड़ा ध्यान रखना है हर चीज़ का हर पॉइंट का, ताकि तुसी गलती ना करो। एक होर एग्जाम्पल देख लैने राजे। एग्जाम्पल है साडे कोल कहंदे d2y अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 5y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है। तो दसना है यह लीनियर है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सब तो पहला असी चैक किया भी डिग्री कितनी है, तो डिग्री अपने को आ गई 1 के इक्वल। फिर उसके बाद असी चैक किया भी जो असी 5 कंडीशनस पढ़िया ने कि वो इत्थे तो नहीं आ रही किसी भी तरीके दे नाल। तो असी क्या भी वाई तक कला कॉन्सटेंट ना मल्टीप्लाई है, सानू इस तो कोई इतराज़ नहीं। एक्स जिहड़ा फंक्शन लग्या सानू इस तो भी कोई इतराज़ नहीं। तो यदा मतलब ये अपने को आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इस तरह रजे डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा इंट्रोडक्शन, लीनियर नॉन लीनियर, डिग्री किस तरह ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ये सारा बेसिक कंसैप्ट डिस्कस किया जो कि बहुत ज़रूरी है साढ़े नैक्सट टॉपिक्स वास्ते। तो ये सी रजे अज का लैक्चर 1। चैप्टर बहुत लेंथी है तो जुड़े रहना है, डेली काम करना है। जो लैक्चर अपलोड होगा, जो असाइनमेंट्स अपलोड होंगियां तो उन्होंने कंप्लीट करना है। जो टेस्ट होगा तो टेस्ट भी देना है, तो जाके तुसी ये पूरा का पूरा चैप्टर चंगे तरीके दे नाल याद कर पाओगे। फिर प्रैक्टिस करने तो बाद थोनों ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मैनू टैलीग्राम पर अप्रोच करो, मैनू व्हाट्सएप पर अप्रोच करो। थोनों ग्रुप के लिंक भी मैं शेयर किए हुए हैं अपनी वीडियोज़ के टैलीग्राम के जिहड़े लिंक ने वो भी शेयर किए हुए हैं। तो ये सी जी अज का लैक्चर। धन्यवाद।